ദയാർദ്രമാർദ്ദയാശ്രിതം ദയാർശ്രിതം വന്ദനം വാഴ്ക വാഴ്ക വചനം. ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീളമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കരകടലിരപകൽ അതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം. പാപഹാരിയായി പാതിരാവിലായി ജനനം ആവേദം കാരിടത്തിലൊരു താരകത്തിറവി പുണ്യം അവനൊരുവൻ വഴിയായി തന്നനുസരണം വഴിയായി അവനൊരുവൻ വഴിയായി തന്നനുസരണം വഴിയായി കുരിശിലേറി മൃതിയടഞ്ഞു മോക്ഷമേകി മുക്തിതനായി വന്ദനം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീളമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കരകടലിരപകൽ അതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം. ഓം പരിപാവനാത്മം വചനം ഓം പരിത്രാണസ്നേഹം വചനം ഓം പരിഹാരയാഗം വചനം. It's with immense pressure and a sense of great pride that I extend to you a warm welcome for our annual day celebration. It is the third anniversary of our school. A proud moment indeed to all of us to welcome our chief guest, Mr. Mridul Kumar, the Circle Inspector of Katakada, to our annual day program. His dedicated service to our locality is remarkable. We are fortunate to have him with us this evening as our chief guest. Welcome, sir.
The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Amidst us, we have such an inspiring personality, Reverend Sister Lute Mary, the Provincial Superior of Salem Province. Welcome, Sister. A smile is a universal welcome. I am extremely happy to welcome Reverend Father Anthony, our new parish priest. Welcome, Father, to our annual day function. Our special invitees on the dais don't need much of introduction as they are known for their selfless service in the society. Which has changed the lives of many. It is really an honor to have you today for our annual day celebration. Welcome to you all. It is my turn to extend a gracious and inclusive welcome to our parents and friends. Your collaboration and support is praiseworthy. Welcome to you all. Dear sisters and teachers, you are the pillars of this institution. It is your sense of commitment and wonderful ideas which create an apt platform for us to grow as an all-round personality. Welcome. This annual day is a reflection of the collective efforts, passions, talents that make our institution vibrant and exceptional. May this annual day be a momentous occasion filled with joy and memories that will cherish for years to come. Achievements and awards speak volumes about the quality of education. Now it's time to sit back and enjoy those moments of glory of our students as they showcase their diverse talents. Once again, a warm welcome to each and every one of you. Thank you for gracing this occasion with your presence. Let the festivities begin. Welcome to one and all. Thank you. Please stand up. Chief Guest Address. Now it's time to listen to our dear Chief Guest, Mr. Mridul Kumar, Circle Inspector of Police, Katakada. സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാനമുള്ള സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം, ഇതിൻ്റെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായി വന്നിട്ടുള്ള സുപ്പീരിയർ മാഡം, ഫാദർ, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന
ഫാദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം സിസ്റ്റർ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായും വരുമെന്ന് ഏറ്റ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. സാധാരണ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഏൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ചാൽ സമയത്തിന് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഏൽക്കാറില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അജികുമാർ പ്രത്യേകം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ തിരക്കായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നിട്ടും കൂടെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ലേറ്റായിട്ട് വന്നതിന് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സോറി പറയുന്നുണ്ട്. ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ അക്കാദമിക് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അസസ്മെന്റിന്റെ പീരീഡ് കൂടെയാണ് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. കുട്ടികൾ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം അവരുടെ അക്കാദമിക് തലത്തിൽ നേടിയ അറിവുകളും കഴിവുകളും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മുന്നിലും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഓരോ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനും. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാർ മാത്രം തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നാഷണൽ ലെവൽ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുൻപേ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ CBSE സിലബസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക്, സാധാരണക്കാരായ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്രായോഗികമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു സിലബസിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം കുട്ടികളെ, അവരുടെ മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കണം, അവരുടെ മക്കളെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, IAS-കാരാക്കണം, IPS-കാരാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പരക്കം പാച്ചിലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളും. ഒരു രക്ഷകർത്താവും തൻ്റെ മക്കളെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായി വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതലും പേര് മക്കളെ എങ്ങനെ ഡോക്ടറാക്കാം, എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ IAS-കാരനാക്കാം, എങ്ങനെ IPS-കാരനാക്കാം എന്നുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. ഈ നെട്ടോട്ടത്തിനെതിരയിൽ ഈ മക്കളെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാക്കി വളർത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അവർ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-10 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന്. യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. അതായത് ഒരു MBBS കഴിഞ്ഞ ഒരു യുവാവ് സ്വന്തം അപ്പനെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെയും മക്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടറാക്കുക, മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമാണ് രക്ഷകർത്താക്കുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കെയറിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള ഈ വലിയ പദവികളൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് CBSE സ്കൂളിൽ പോയി കുട്ടിയെ ആക്കിയതോടുകൂടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കർത്തവ്യം അതോടുകൂടെ തീർന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 100ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. ഈ 100 കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് 100 കുടുംബങ്ങളിലെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് ഈ 100 കുട്ടികളും. ഈ 100 കുട്ടികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ
ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ. സാധാരണ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും നല്ല CBSE സ്കൂളുകളിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടികൾ താനെ നേടിക്കൊള്ളും. ഈ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ വലിയൊരാളാക്കി തരും എന്നുള്ള ചിന്താഗതികൾ എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുമുണ്ട്. നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടി ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വളർന്ന് വലിയൊരു ക്ലാസ്സിലെത്തി നല്ലൊരു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ യുവതിയായി മാറുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രോസസ്സിനിടയിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ത്യാഗമുണ്ട്. അതിൽ അധ്യാപകരുണ്ടാകാം, രക്ഷകർത്താക്കളുണ്ടാകാം, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാകാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മമാണുള്ളത്. ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധർമ്മം കറക്റ്റായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കൾ ഒരു തലത്തിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു നേർപാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ധർമ്മം എന്താണോ അത് രക്ഷകർത്താക്കൾ നിവർത്തിക്കുക, അധ്യാപകരുടെ ധർമ്മം എന്താണോ അധ്യാപകർ നിർവഹിക്കുക, സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ധർമ്മം എന്താണോ അത് അവർ നിർവഹിക്കുക. അത്തരത്തിലൊരു ചെയിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ചെയിൻ എടുത്താൽ ഓരോ കണ്ണിക്കും അതിൻ്റെതായ ധർമ്മമുണ്ട്. ഒരു കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോയാൽ ആ ചെയിനിന്റെ ധർമ്മം അവിടെ അപ്രസക്തമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. ആ ധർമ്മം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതൊരു ചെറിയ സ്കൂളെന്നാണ് മാഡം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം ഡാൻസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ഒരു ഹൈ ലെവൽ സ്കൂളിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിവിടെ പെർഫോം ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു എഫേർട്ടില്ലാതെ ഈ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ ഇത്രത്തോളം നല്ല ഭംഗിയായി ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകിലൊരു സംഘാടകരുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് കറക്റ്റായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കാം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കൂടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല് തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ, കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമൊടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് ആ തോട്ടോരത്തുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണോരാൽ മരത്തിൻ ചോട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ പെണ്ണെ, പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കൂടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല് തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ, കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമോടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട്
ബാലന്റെ പാട്ടിനെന്നും താളം പിടിക്കും പെണ്ണ് താളത്തിനൊത്ത് നല്ല ചൂട് വച്ചിടും. പാടത്തിൻ്റെ ഓരത്തവൾ എന്നും ഇരിക്കും തെച്ചി പൂവ് പറിക്കാനായി മെല്ലെ നടക്കും. പാൽക്കാരൻ പയ്യനെ കാണാൻ വാഗമരത്തിൻ മറവില് നിന്ന് ആരുമറിയാതെ അവൾ എന്നും മെല്ലെ നോക്കിയിടും, പിന്നെ പുഞ്ചിരി തൂകിയിടും. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കൂടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറ് നടുന്നൊരു കാല തന്ന് ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമുടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചീരുള്ള പാവാടയിട്ട് ആ തോട്ടോരത്തുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണോരാൽ മരത്തിൻ ചോട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ പെണ്ണെ, പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കൂടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമൊടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് ആ തോട്ടോരത്തുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണോരാൽ മരത്തിൻ ചോട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ പെണ്ണെ, പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമോടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് Dear children, it was simply superb. Thank you. കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും
പട്ടാളം. അകലെ നാടിന്റെ അതിരുകാക്കണ കരുത്തന്മാരുടെ പട്ടാളം. നെഞ്ചിലൊളിക്കാതെ നെഞ്ചു വിരിച്ചോണ്ട് കഞ്ചി വലിക്കണ പട്ടാളം. വക്കാണം മൂക്കുമ്പോൾ ഉച്ചാളി പിള്ളാരെ മുക്കാലിൽ കെട്ടണ പട്ടാളം. രാഗി പറന്നെത്തി തീമഴ പെയ്യും തീപ്പൊരി പട്ടാളം. മക്കളമുക്കുമ്പോൾ ഉച്ചാളി പിള്ളേരെ മുക്കാലിൽ കെട്ടണ പട്ടാളം. രാഗി പറന്നെത്തി തീമഴ പെയ്യും തീപ്പൊരി പട്ടാളം. പാവം പട്ടാളം ഇത് പട്ടണ പട്ടാളം. പാവം പട്ടാളം ഇത് പട്ടണ പട്ടാളം. ടിങ്കിരി 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 പട്ടാളം. ഡുമുക്കി 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 ഡുങ്കിരി പട്ടാളം. ടിങ്കിരി 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 പട്ടാളം. ഡുമുക്കി 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 ഡുങ്കിരി പട്ടാളം. കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു വെക്കണ കുറുക്ക പട്ടാളം. കോഴമണ്ണിൽ കുളമഴിക്കണ കുതിര പട്ടാളം. കാറ്റിടഞ്ഞാൽ തോക്കെടുക്കണ വേട്ട പട്ടാളം. നാട്ടുകാർ
മരം കുളിരണ മകരമാസ പെണ്ണേ മലയിറങ്ങി പുഴയിൽ മുങ്ങിടാം നെഞ്ചിലെ കുയിലിറങ്ങണ കുളിരുവേക്കും കാറ്റേ പൂവളത്തിനു കൊണ്ടു കൊട്ടാന കണ്ണൻ വന്നെത്തും നേരം കണ്ണിൽ കടലിന്റെ താളം ഇരവാം കൈയിന്റെ പാളം മധുര മകരമാസ പെണ്ണേ മലയിറങ്ങി പുഴയിൽ മുങ്ങിടാം കുഞ്ഞുനെഞ്ചിലെ കുയിലിറങ്ങണ കുളിരുവേൽക്കും കാറ്റേ പൂവളത്തിനു കൊണ്ടു കൊട്ടാന കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുപെട്ടാൽ കള്ളനെയും കാത്തിരുന്നാൽ കാലം കരകവിയും കാളിന്റെ പോലെ കൈനിറയെ വളയണിഞ്ഞാൽ കാലിൽ കൊലുസണിഞ്ഞാൽ കാതിൽ സരിഗമയൊരു പാൽപ്പുഴ പോലെ പുലരി മഞ്ഞിൽ സൂര്യകാന്തികൾ കൈമാറ്റു തന്ന പുടവ ചുറ്റി ഉടൽ പൊതിയുമ്പോൾ കണിവിളക്കിൻ ചങ്കനാളമായി നിന്നുന്നിൽ ഇന്ന് പുറനിറഞ്ഞു വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മറുപടി നീ ചൊല്ലാത്തിന്റെ മണിമുകിലെ പെയ്യാത്തിന്റെ മിണ്ടാ പെണ്ണിനെ കണ്ടാ കൊള്ളൂലേ മഞ്ഞു പെയ്യണ മരം കുളിരണ മകരമാസ പെണ്ണേ മലയിറങ്ങി പുഴയിൽ മുങ്ങിടാം കുഞ്ഞു നെഞ്ചിലെ കുയിലുറങ്ങണ കുളിരുവേൽക്കും കാറ്റേ കൂവളത്തിനു കണ്ണു പൊട്ടാന പൊന്നെടുത്ത് നീ ചമച്ച് പൂവെടുത്ത് മിഴി വരച്ച് പുണ്യം കൗമാരത്തിനു സിന്ദൂരം തന്നു നിലമുകിൽ മുടിയണിഞ്ഞ് ബാലസൂര്യ കുറി തെളിഞ്ഞ് തോഴി നിന്നെ കാണാൻ പൂക്കാലം വന്നു അണിയണിയായി അരയന്ന കൂട്ടം ഈ കാൽ ചുവട്ടിൽ നട പഠിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നിരനിരയായി പയ്യുകളെല്ലാം ആ കാമുകന്റെ കുഴൽ വിളി കാതോർത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അവൻ വൈകാനിന്റെ ഇതൾ മിഴിയും പാടാനിന്റെ ഇല്ലത്തമ്മി പൊല്ലാപ്പാവല്ലേ മഞ്ഞു പെയ്യണ മരം കുളിരണ മകരമാസ പെണ്ണേ മലയിറങ്ങി പുഴയിൽ മുങ്ങിടാം കുഞ്ഞുനെഞ്ചിലെ കുയിലിറങ്ങണ കുളിരുവേൽക്കും കാറ്റേ പൂവളത്തിനു കൊണ്ടു കൊട്ടാന കണ്ണൻ വന്നെത്തും നേരം കണ്ണിൽ കടലിന്റെ താളം ഇരവാം കൈയിന്റെ പാളം മധുര നിറനിറയണ പതപതയണ കാത്തിരിക്കും നെഞ്ചിൽ ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയിലെ കണ്ണട എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും ചില വരികളാണ് ഞാനിവിടെ ആലപിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തിമിരം, നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തിമിരം, മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. എല്ലാവർക്കും തിമിരം, നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തിമിരം, മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം,
വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകൾ കാണാം, അഴിഞ്ഞ കോരക്കൊപ്പുകൾ കാണാം. രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകൾ കാണാം, അഴിഞ്ഞ കോലക്കൊപ്പുകൾ കാണാം. കത്തികൾ വെള്ളിടി വെട്ടും നാദം, ചില്ലുകൾ ഉടഞ്ഞു ചിതറും നാദം. പന്നി വെടിപ്പുകൾ കൊന്തും തെരുവിൽ പാതിക്കാൽ വിറകൊള്ളുവതു കാണാം. ഒഴിഞ്ഞ കൂരയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും കുരുന്നു ഭീതി കണ്ണുകൾ കാണാം. മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. സ്മരണ കുടീരങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ, പുത്രൻ ബലി വഴിയേ പോകുമ്പോൾ, മാതൃവിലാപത്താരാട്ടിൽ മിഴിപൂട്ടി മയങ്ങും ബാല്യം കണ്ണിൽ പെരുമഴയായി പെയ്തൊഴിവതു കാണാം. സ്മരണ കുടീരങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ, പുത്രൻ ബലി വഴിയേ പോകുമ്പോൾ, മാതൃവിലാപത്താരാട്ടിൻ മിഴിപൂട്ടി മയങ്ങും ബാല്യം കണ്ണിൽ പെരുമഴയായി പെയ്തൊഴിവതു കാണാം. മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. പൊട്ടിയ താലിച്ചരടുകൾ കാണാം, പൊട്ടാമധ്യ കുപ്പികൾ കാണാം. പൊട്ടിയ താലിച്ചരടുകൾ കാണാം, പൊട്ടാമധ്യ കുപ്പികൾ കാണാം. പലിശപ്പട്ടിണി പടികേറുമ്പോൾ, പുറകിലെ മാവിൽ കയറുകൾ കാണാം. പൊട്ടിയ താലിച്ചരടുകൾ കാണാം, പൊട്ടാമധ്യ കുപ്പികൾ കാണാം. പലിശപ്പട്ടിണി പടികേറുമ്പോൾ, പുറകിലെ മാവിൽ കയറുകൾ കാണാം. തറയിലൊരു ലൈലൽപ്പം ചോരയിൽ കൂനനുറും വിരതേടൽ കാണാം. തറയിലൊരു ലൈലൽപ്പം ചോരയിൽ കൂനനുറും വിരതേടൽ കാണാം. മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. പിഞ്ചുമടിക്കൊത്തമ്പതു പേർ ചേർന്നിരുപതു വെള്ളിക്കാശു കൊടുത്തിട്ടുഴുതു മറിക്കും കാഴ്ചകൾ കാണാം. പിഞ്ചുമടിക്കൊത്തമ്പതു പേർ ചേർന്നിരുപതു വെള്ളിക്കാശു കൊടുത്തിട്ടുഴുതു മറിക്കും കാഴ്ചകൾ കാണാം. തെരുവിൽ സ്വപ്നം കലിഞ്ഞ മുഖവും നീട്ടിയ പിഞ്ചു കരങ്ങൾ കാണാം. അരികിൽ ക്ഷീമക്കാറിനുള്ളിൽ സുഖശീതള മൃദുമാറിൻ ചൂടിൽ ഒരു ശ്വാനൻ പാർന്നുണവതു കാണാം. മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. ഒരാൾ ഒരിക്കൽ കണ്ണട വെച്ചു കല്ലെറി കുരിശേറ്റം, വേറൊരാൾ ഒരിക്കൽ കണ്ണട വെച്ചു ചെകിടടി വെടിയുണ്ടായി. ഒരാൾ ഒരിക്കൽ കണ്ണട വെച്ചു കല്ലെറി കുരിശേറ്റം, വേറൊരാൾ ഒരിക്കൽ കണ്ണട വെച്ചു ചെകിടടി വെടിയുണ്ടായി. തെറ്റിയുടയ്ക്കുക തിമിര കാഴ്ചകൾ, സ്ഫടിക സരിതം പോലെ സുഹൃതം. കാട് കരിച്ചു മറിഞ്ഞൊഴുകുന്നൊരു മാവേലിത്തറ കാടും പരിതം. കൊട്ടിയുടയ്ക്കുക കാഴ്ചകൾ, ഇടയൻ മുട്ടി വിളിക്കും കാലം കാക്കുക. എല്ലാവർക്കും തിമിരം, നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തിമിരം. എല്ലാവർക്കും തിമിരം, നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തിമിരം. മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം. മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം, കണ്ണടകൾ വേണം.
നിനക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിപ്പു നാരി, ഒരു പാത്രം ദാഹജലം നീ എനിക്കു നൽകൂ. അയ്യയ്യോ നീയൊരു യൂദൻ, ഞാൻ ഇന്നൊരു സമരായത്തി, ഞാൻ കോരിയ വെള്ളം തൊട്ടാൽ തീണ്ടലില്ലേ, ഞാൻ കോരിയ വെള്ളം തൊട്ടാൽ തീണ്ടലില്ലേ. അറിയുന്നില്ലേതും നീ എന്നോട് നീ ചോദിച്ചാൽ ജീവന്റെ ജലം കോരിത്തരുമല്ലോ ഞാൻ, ജീവന്റെ ജലം കോരിത്തരുമല്ലോ ഞാൻ. കയറില്ല പാളയുമില്ല, നീ എങ്ങനെ വെള്ളം കോരും, ജീവന്റെ ജലം പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടും, ജീവന്റെ ജലം പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടും. ഞാൻ നൽകും നിത്യജലം നീ വിശ്വാസമിയെന്നു കുടിച്ചാൽ നാരി, നിനക്കൊരു നാളും ദാഹിക്കില്ല, നാരി നിനക്കൊരു നാളും ദാഹിക്കില്ല. ആ ദിവ്യജലം നാഥ നൽകണമെനിക്കൊരു പാത്രം, വീണ്ടും ഞാൻ വെള്ളം കോരാൻ പോരണ്ടല്ലോ, വീണ്ടും ഞാൻ വെള്ളം കോരാൻ പോരണ്ടല്ലോ. മഹിളെ നീ വീട്ടിൽ പോയി നിൻ കണവനെയും കൊണ്ടുവരൂ നീ, അപ്പോൾ ഞാൻ കോരി വിളമ്പാം ജീവന്റെ ജലം, അപ്പോൾ ഞാൻ കോരി വിളമ്പാം ജീവന്റെ ജലം. ഗുരുവേ നീ കോപിക്കരുതേ, കേട്ടിൽ ഞാൻ എന്തിനു പോകാൻ, ഇല്ലില്ല സത്യമെനിക്ക് ഭർത്താവില്ല, ഇല്ലില്ല സത്യമെനിക്ക് ഭർത്താവില്ല. നീ ചൊന്നത് സത്യം തന്നെ, കണവന്മാരഞ്ചുണ്ടായി, ഇപ്പോഴുള്ളവനോ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല, ഇപ്പോഴുള്ളവനോ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല. നിന്ദിതമെൻ ജീവചരിത്രം, നീ എങ്ങനെ സർവമറിഞ്ഞു, ദൈവകരം തെളിവായി നിന്നിൽ കാണുന്നു ഞാൻ, ദൈവകരം തെളിവായി നിന്നിൽ കാണുന്നു ഞാൻ. മകളെ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട, ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ തന്നെ നിൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, നിൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. നാഥാ നിൻ തിരുമൊഴി കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമെനിക്കിങ്ങനെയുണ്ടായി, തൃപ്പാദം വിശ്വാസമോടെ വണങ്ങിടുന്നേ, തൃപ്പാദം വിശ്വാസമോടെ വണങ്ങിടുന്നേ. കായലോട് വട്ടം വളച്ചേ വെട്ടും കുത്തും കളിക്കണ കളിപ്പക്കര, കായലോട് വട്ടം വളച്ചേ വെട്ടും കുത്തും കളിക്കണ കളിപ്പക്കര. ചോരതൻ ചൂരും കണ്ണീരും ചേരും നാടാണ്, തമ്മിത്തല്ലും കൊല്ലും പുല്ലായി കാണും നാട്ടാര്. പോത്തിന്നിടുന്നവരിന് ചന്തയിലെന്താണ്, തള്ളെ വിളി കേൾക്കാതെ നിൽക്കാൻ പാടാണ്. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട
judgment is life management. The greatest loss is wasted time. Time is precious. Spend it wisely. Time is the most valuable thing on earth. Thank you, Nandi, Dhanyavad. Thank you, dear children. ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റ് ഒന്ന് ചിറ്റി അടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റേ ഒന്ന് ചിട്ടിയടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ മകരം മഞ്ഞാടയാൽ പൊതിയും പൂമ്പാറ്റയെ കനവിൻ കണ്ണാടിയിൽ തെളിയും വാർത്തകളെ മുത്തുമായി മുത്തം വെക്കും നക്ഷത്രമല്ലേ ഞാൻ ഭീഗി 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 love you, love you, baby. Hi, biggie, 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 biggie. love you love you love you baby ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റ് ഒന്ന് ചിറ്റി അടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റേ ഒന്ന് ചിട്ടിയടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ నీ చుట్టూ కొనగి చుట్టూ పక్కల సానా పేరుంది బేబీ నాకు సారా కన్న పిల్ల నువ్వే కిక్కంటారే లారీలకి వచ్చేతారే నువ్వంటే చచ్చిపోతారే అల్లో నేరేడు అల్లో నేరేడు అల్లో నేరేడు పడలే అచ్చమ్మ కళ్ళు నన్నే చూస్తే కోయగలమే అవుతాయి డియో డియో డిసక 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 డియో డియో
diversity. India is a land of diverse physical features. We practice different religions, speak different languages, and follow different customs and traditions. We also differ in our dress and food habits. In spite of all these external differences, the people of India have a common feeling of oneness. We are bound by a common cultural heritage and we share certain basic values. The phrase unity in diversity describes the social fabric of India. From Kashmir to Kanyakumari, from Arunachal Pradesh to Gujarat, we have the feeling that we belong to one nation, India. ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിനാ പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിതാ കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേ சேதி ஒன்று கேடு ஒன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு மாங்குயில பூங்குயில சேதி ஒன்று கேடு ஒன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்த பின்னால மாங்குயில பூங்குயில சேதி ஒன்று கேடு ஒன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு
जैसा कोई नहीं है, बस नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Guest of honor, respected principal, teachers, parents, and my dear friends. All good things come to an end. First and foremost, with a great honor, I take this opportunity to thank our chief guest for gracing this occasion. Despite your hectic schedule, your presence made us feel great and honored. Gratitude is a duty which ought to be paid. I thank Reverend Sister Lourdes Mary for your support and inspiration. Thank you so much for your encouragement, which has given us an impetus to put our best foot forward. Sister, your presence has touched us because it conveys your concern for us. I would like to express our heartfelt gratitude to our special invitees for being with us and sharing your inspiring words. Your support and encouragement mean a great deal to us. A special thanks to our principal, Sister Nancy, for your unwavering leadership and dedication to our school. Your vision and guidance have been instrumental in making this event a grand success. Put on gratitude like a clock. I extend my sincere thanks to our sisters and teachers for their tireless efforts in organizing this event. Your hard work, commitment to excellence are truly commendable. To our talented students, you are the stars of today's event. Your performance were outstanding and showcased your talents, creativity, and hard work. We are incredibly proud of each and every one of you. Gratitude makes everything grow. A big thank you to our parents for your continuous support and encouragement. Your involvement and enthusiasm play a vital role in the success of our school events. A special thanks to our principal, Sister Nancy, volunteers, and your efforts. Finally, to the support staff, volunteers, and friends, your efforts behind the scenes have ensured the smooth running of today's program. We deeply appreciate your hard work and dedication. In conclusion, I thank all of you once again for your presence and participation. You have made this annual day celebration a memorable and successful. Thank you, one and all. റിൻസി പ്രകാശ്, പ്രത്യുജ പി,
നിഹാര സുരേഷ്, അലേൻഡ്രിയ എസ് വി, children who received A+, they get medal and certificate. Adiya AV, Sherin J. Sri Raj, Juana T. Joseph, Ivania Lijo, Liana A.L., Advaid A, Adin A.R., Alonso J.S., Amal S., Ashna S., Alan Raj, Alan S. Cletus, Ethan John, Pratyan P, Irene J. Kiran, Sijo Sunil, Adish S, Aaron J. Vijin, Akshara Praveen, Adish SS, Aliya S, Alvin AS, Abhijit MR, Muhammad Adil, Sanjay MD,
who received A grade, they get certificate only. Evangeline A. Justin, Shivanya B.A., Viren S., Vaishnav R.S., Chandana Santosh, Alina C.R., Thank you, sir, for gracing the occasion with your gracious presence. I humbly request the dignitaries to take your seats below. Aiden John. Third in rhymes, Ryan A.S. Third in rhymes, Alana C.R. Third in fancy dress, Pratyan. Second in fancy dress, Evin Christo. First in handwriting, Ashley Arun. First in drawing, Nihana Suresh. First in rhymes, first in fancy dress, second in frog race, Sharon J. Sriraj. First in Tenikoid, second in rhymes, second in fancy dress, Aiden Adam. First in ball throw, Aluka Ajin S. First in frog race, Anjo Saji. First in Tenikoid, Eva Maria. Second in ball throw, Aradhya Rajesh. Second in ball throw, Aaron R.V. Second in frog race, Albin Joy. Third in ball throw, Ajoshwin.
Third in frog race, Advaita. LKG. First in general proficiency, Hritik L. Second in general proficiency, Joanna T. Joseph. Results of various competitions. Second in rhymes, Sijo Sunil. First in fancy dress, Tia Roy. First in handwriting, Iron J. Kiran. Second in fancy dress, third in rhymes, Atmika A.R. Second in rhymes, second in fancy dress, Hritik L. Third in rhymes, Joanna T. Joseph. Third in rhymes, Evangeline A. Justin. Second in fancy dress, Adish S. Third in fancy dress, Arsha A. Praveen. First in rhymes, first in frog race, third in fancy dress, Ashwant. First in tennicoid, second in rhymes, second in fancy dress, Shivakarthikeyan. First in fancy dress, second in tennicoid, Ansin Arun. Second in frog race, Ivania Lijo. First in musical chair, first in handwriting, Karthik SS. Second in musical chair, Vaishnav RS. Second in tennicoid, Arav. UKG. First in general proficiency, Alia S. Second in general proficiency, Rinsi Prakash.
Results of various competitions. First in dance, first in storytelling, Liana A.L. Second in dance, second in storytelling, Anaya R.P. Third in dance, Ritika Shakti. First in storytelling, Adish S.S. Second in storytelling, Adil S.V. First in handwriting, Akshara Praveen. First in drawing, Aaron G. Vijin. Third in storytelling, Ivania V. Praveen. First in dance, first in musical chair, Shivanya. Second in dance, third in storytelling, second in frog race, Rinsi Prakash. First in frog race, second in ball throw, third in dance, Sayand MD. First in ball throw, third in storytelling, Adin A.R. Second in musical chair, Advaid A. Thank you, sister. First in speech, second in dance, second in hurdles, Prenuja. First in hurdles, second in speech, second in running, third in dance, Alan Cletus. സ്കൂൾ വലിയ വലിയ നിലയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജൊക്കെ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പം അതുപോലെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്ററിന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. As Clooney sisters, we are working in 55 countries in the world. നമ്മൾ 55 രാജ്യങ്ങളിലാണ് 55 രാജ്യങ്ങളിലാണ് ക്ലൂണി സിസ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, 55 രാജ്യങ്ങളിൽ, എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും. And in India, 6 provinces, almost in all the states, we are running the schools. നമുക്ക് 6 പ്രോവിൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡാർജിലിംഗ്, കൽക്കട്ട, പോണ്ടിച്ചേരി, ട്രിച്ചി, ബാംഗ്ലൂർ, സേലം. സേലം പ്രോവിൻസിന്റെ പ്രൊവിൻഷ്യലാണ്. So you can be sure that we will take Chandramagalam school to a greater heights because we are all educationists par excellence. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് മറ്റു സ്കൂളുകളിലെ പോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളും വലുതാക്കും എന്നൊരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്തരും. So that is the feeling I get when I come here. When I came here, that's the feeling that this school is going to grow higher and higher. ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺവെന്റും ചെറിയ സ്കൂളും. അതായത് ഇത് നമ്മളാണ് ബേബീസ്. അത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളാണ് ബേബീസ്. നമ്മൾ 7ാമത്തെ വർഷം 8ാം അങ്ങോട്ട് നടന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനിയും നന്നായിട്ട് വളരുന്ന സിസ്റ്ററിനോട് വന്നപ്പോഴേ തോന്നി അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ അരൂപിയാണ് അല്ലേ. വന്നപ്പോഴേ തോന്നി ഒരു ഇത് വലുതാകുന്നു. താങ്ക് യു. And I see many, all the parents and friends so cooperative, and you are full of energy from the start of the program up to now. Even from LKG to the principal, all are full of energy and enthusiasm. ഇവിടെയുള്ള പേരൻസ് എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ, ഞങ്ങളല്ലേ വയസ്സായുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും പേരൻസും കൊച്ചുകുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം നല്ല എനർജറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം തന്നതല്ലേ, നമുക്ക് അതേ ഒരേ ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും